हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम को वडियाई मिले, प्रभु के नाम को महिमा मिले। जो उसने आज का एक खूबसूरत समा बिता के जो सारे इस भवन के विच आ सके। आज 15 अगस्त के कारण और काफ़ी सख्ताई बाहर होया है, लेकिन फिर भी खुदा का धन्यवाद। रस्ते हमें थोड़ा मुश्किल से, लेकिन तुम फिर भी रास्ता काट के लभ के तुम चर्च में आए और खुदा का सारे को कभी आशीष करें। हालेलुया हालेलुया। आइए सी परमेश्वर के वचन के वाल जावांगे। Let us read First Chronicles chapter 28 from verse 9 to 13। पहला इतिहास 28 का और उसी 9 से लेकर 13 आयत तक इसी पढ़ांगे। पहला इतिहास 28 का उसी 9 तो 13 आयत को कोई पढ़ो, साफ आवाज में पढ़ना, वाणी वाणी से पढ़ना। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न चित्त से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा से तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाब बांधकर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे वे सब दे दिए। बस पंजाबी दे विच सिर्फ 9 आयत नूं पढ़ो। पंजाबी दे विच सिर्फ 9 आयत नूं पढ़ना। तू हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता दे परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲ ਤੋੜੀ त्याग छड़ेगा। बस हालेलुया हालेलुया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਯੋਰ ਗॉड, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਯੋਰ ਗॉड, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। पहले इतिहास 28 अध्याय उसका 9वां आयत 9वां पद दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को दिया। एक सलाह सी। दाऊद ने अपने बुजुर्गी उम्र दे विच इस दुनिया तो जान दे वेले अपने पुत्र सुलेमान नूं एक सलाह देकर गया। 3000 साल बीत गए, लेकिन अज भी ये सलाह बड़ी कामयाबी है, बहुत कामयाब एक सलाह है। पंजाबी दे विच और हिंदी दे विच एक कहावत है कि बजुर्गां दा आख्या ते औलियां दा खाधा बाद चों पता लगदा। बुजुर्गां दा आखा और औलियां दा खाधा बाद चों पता लगदा। दाऊद बुजुर्ग हो चुकिया सी। He was quite old at this time, लेकिन वो अपने बेटे सुलेमान नूं एक सलाह दे रहा है। उसकी सलाह ये सी, कहता है मेरे बेटे सुलेमान, तू अपने पिता दे परमेश्वर नूं है पढ़ो, किधर हो तुसी, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। पंजाबी च क्या लिखा, तू अपने पिता दे परमेश्वर नूं जान। नो योर गॉड, नो द गॉड ऑफ योर फादर। तो अपने पिता दे परमेश्वर नूं जानना। बुजुर्ग पिता अपने बेटे नूं कह रहा है कि जिस परमेश्वर नूं मैं जानिया है उस परमेश्वर नूं तुसी भी की करना जानना है। सारे काम जो कुछ उसके अगे दस रहा है वो बाद चो दसदा है। वो सारी गल्लां बाद चो दसदा है। भवन बनाने के बारे और कोठड़ियाँ, भंडार, अटारी और टक्कन के स्थान, नमूना, जो कुछ भी सी उसने वो सब बाद चो दसदा है। सारिया बरकतां दे बारे जो परमेश्वर उसने दित्तियां सब लास्ट दसदा है। लेकिन पहली गल वो कहता है, बेटे जे तू सफल रहना है
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਖਰੇ ਮਨ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? सेवा करते रहे, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ जांचता है, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। परमेश्वर मना नू जांचता है। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ मुताबिक है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? जांचता है। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਖੋਲੋ ਮੱਤੀ 7 ਦੀ 23। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। वो अंदर जो बैठे हैं संडे क्लास के बच्चे, ਅੱਛਾ ਜਾਲੀ मैं हाँ। एक मिनट सुनो, वो टीचर लोग भी आ जाओ, जो उधर बैठना है, जो बाकी अंदर आओ, उधर अंदर चलो, ये चलो उधर हॉल बैठो। से आ जाओ, सारे हॉल से आ जाओ, इधर हॉल इसके से जो अंदर बैठे सारे बाहर आ जाओ, जो हॉल उठाओ उधर से। छोटे हॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ इधर ਜਾਓ। बहुत जगह है, उठाओ। ਯਹੂਨਾ 10 ਦੀ 14 ਔਰ ਮੱਤੀ 7 ਦੀ 23 ਪੜੋ। ਅਸਾ ਜਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? जांचते हैं। ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? जानता हूँ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? जानता हूँ। फिर उसने कहा मेरियां भेड़ां भी मैनू की कर दिया ने जान, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। पढ़ो मत्ती 7 दी 23 आयत भी पढ़ो। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। 24 आयत में इस प्रकार ना लिखिया 23 आयत में लिखिया तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं जाना या मैं तुहानू कदे भी नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले हो मेरे कोलों की करो चले जाओ। इतने परमेश्वर का वचन की सिखा रहा है पता है? परमेश्वर नू जानना, परमेश्वर दे बारे जानना दोनों अलग अलग चीज़ है। तुसी किसी नू जानते हो और किसी दे बारे जानना दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जिन्ना तुसी अपने प्रिय जनां नू अपने बच्चों नू जानते हो, बाहर दा बंदा कोई भी उन्ना नहीं जानता। बोलो दूसरा कोई भी होएगा 10% जानेगा, 5% जानेगा, 1% जान सकता है ना। लेकिन अपने परिवार के लोग अपने घर के जोड़े रहते हैं 100% जानते हैं। सही है? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੂਹਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 100% ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੈ? फर्क है। सुलेमान बादशाह ये नहीं कह रहा तू परमेश्वर के बारे जानना, वो कह रहा तू परमेश्वर नू जानना। यू शुड नॉट नो अबाउट गॉड बट नो गॉड हु ही इज। परमेश्वर के बारे ना जानना। एग्जाम्पल मत्ती 16 बाब दे विच प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू पुछया दसो लोग मेरे बारे की कहते हैं? लोग मेरे बारे ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? हाँ तो उन्होंने कहा कोई तुहानू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई नबियां दे विचों एक कहता है, कोई एलिया कहता है। यीशु ने कहा उन्हां नहीं छड्डो, तुसी दसो तुसी की कहते हो कि मैं कौन हाँ? शमौन पतरस ने कहा तू जिउंदे परमेश्वर दा पुत्र मसीहा है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस वेले यीशु मसीह ने कहा एक गल तेनू मांस और लहू ने नहीं कहा, ये मेरे पिता जिहड़ा स्वर्ग दे विच है उसने जाहिर किया है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 हालेलुया ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ओहो ये तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वर्गा होएगा कोई कह रहे सी ये एलिया होएगा कोई कह रहा सी कि ये फलाना नबियां दे विच है आज भी तुसीं पुछोगे यीशु कौन है कोई कहेगा ये ईसाइयां दा गुरु है कोई पुछोगे यीशु कौन है ये चमत्कार करने वाला है पर यीशु तुहानू पूछ रहा है दूजियां नू छड्डो मैं तुहानू पुछदा मैं कौन हां तुसीं परमेश्वर दे बारे की जानदे हो कि यीशु तुहाडा मुक्तिदाता है या नहीं है दुनिया दे विच सब तो खूबसूरत सब तो अच्छा फैसला तुसीं परमेश्वर दे बारे की जानोगे ये जानना कि यीशु मुक्तिदाता है हालेलुया 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 यीशु कौन है मुक्तिदाता यीशु कौन है मुक्तिदाता क्योंकि वचन दे विच देखदे हां जो ਅਸੀਂ ਮत्ती 7 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ 20 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ कि ਅਸੀਂ तेरे नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣਗੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਕਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਨਾ ਚੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੱਛਰ ਨਾ ਲੜੇ ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ नहीं है ऐसा कभी भी हो नहीं सकता ਅਸੀਂ शरीर च रह रहे हैं ये सब कुछ आएगा ये नाशमान शरीर है एक दिन मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ मिल जाएगा ओ मिल जाएगा लेकिन इस जीवन तो बाद अगला जीवन ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ मेरे प्यारे रब दे लोगो जानना कि परमेश्वर कौन है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ knowing God means to know about his character ਪੜਾਂਗੇ ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 23 ਔਰ 24 ਆਇਤ the book of Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24 यिर्मयाह 9 बाब उसकी 23 और 24 आयत ਨੂੰ पढ़ो यहोवा यूं कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे ना वीर अपनी वीरता पर ना धनी अपने धन पर घमंड करे परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है बस हालेलुया पंजाबी ਚ ਵੀ ਪੜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਉਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਬਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ ਨਾ ਬਲਵਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰੇ ਨਾ ਧਨੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ ਨਾ ਧਨੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਐਸ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਕਰੇ ਭਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਦਇਆ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਮੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਰਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਰਵ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 हालेलुया ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਉੱਠਿਆ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਦਾ ਏਲੀਆ The book of 1 Kings chapter 17 verse 1 ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
एलिया कम्स फ्रॉम टू हीब्रू वर्ड्स, एली प्लस याह। एलिया दो इब्रानी शब्दां से जुड़ता है, एली जमा याह, ਉਹਦਾ मतलब है यहोवा मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। एलिया कहता है मैं सीधा राजे कोल गया और उसने कहा ਉਹ यहोवा परमेश्वर ਦੇ ਸਨਮੁਖ मैं की करदा खड़ा होना। मैं किसी राजे के सामने नहीं खड़ा होया, मैं किसी मनुखा के सामने खड़ा नहीं होंदा। कहता ਉਹ यहोवा परमेश्वर जिसनों मैं जानता हाँ ਉਹਦੇ सन्मुख मैं खड़ा हो के मैं तेन हुक्म देना, जब तक मैं ना कवा ना मींह वरेगा ना तरेल पे ना तरेल पएगी। इन्नी दलेरी कितों आई? क्योंकि अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। हालेलुया। ਉਹ ਆਪਣੇ परमेश्वर ਨੂੰ जानदा सी ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? जानदा सी। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ बंद कर दिया। ਏਲੀਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ जानदा सी ਉਸਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇਲ ਪੈਗੀ। ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਏਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰੇਗਾ ਨਾ ਤਰੇਲ ਵਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰੇਗਾ ਨਾ ਤਰੇਲ ਆਏਗੀ। ਟੂ ਨੋ ਹਿਸ ਕਰੈਕਟਰ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? जानदा हां। ਪੜੋ ਉਤਪਤੀ 17 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਜੈਨੇਸਿਸ 17 ਵਰਸ 1। ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ 99 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਾਂਗਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਬਹਲਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 99 ਵਰਿਆਂ ਦਾ। Oh, Abraham was 99 years old and he was childless. He did not had any child. ਅਬਰਾਹਮ 99 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। 25 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਿਆ 19 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 19 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੇਮ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। हालेलुया ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਚਸ ਗॉड। ਉਹ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉਲਟਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ। ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸੈਰ? ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਹੀ ਖੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਟਿਕਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ। ਜਦ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਆ ਅਕਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਮੰਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਪੜੋ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:4 ਨੂੰ ਪੜੋ। 1 John chapter 2 verse 4। 1 John chapter 2 verse 4। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:4 ਨੂੰ ਪੜੀਏ। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और उसमें सच्चाई नहीं। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਪੜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ नहीं है, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਝੂਠਾ झूठा ਹੈ। है, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਪ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜਦ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਲੀਸ਼ਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਗੇਹਾਜ਼ੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ नहीं पाया। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕੋੜ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮਾਨ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਪਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਹਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ जावांगा। ਉਹ ਨਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਨਮਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਐਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਐਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇੱਕ ਗਿਹਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ नहीं छड़ांगा। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? क्या सी? ਹੋ ਜਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? मुकर गया। ਉਹ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? इनकार करेगा। ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? सो रहे सन। ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਔਖਾ ਕੜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਾਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਲੈ ਲਏ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੌਕਾ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ मैं ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ नहीं छड़ांगा। ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਐਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਸਨੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਗਿਹਾਜ਼ੀ ਐਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋੜ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਦਾਨੀਏਲ 11 ਦੀ 32 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਦਾਨੀਏਲ 11 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 32 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਨੋ देयर ਗॉड, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਗੇਨ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜੋ। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो कोई अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आगे यही है ना? हाँ जी। इंग्लिश में है those who know him will do great things, या will do great exploits। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ। हालेलुया। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਚਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਸਫ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਉਜਾੜ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਹਿਲ 'ਚ। ਜਦ ਇਜਿਪਟ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮਹਿਲ 'ਚ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਗਿਦਿਓਨ ਵਰਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਵਰਡ, ਇੱਕੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਆਖਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਮ 66 ਵਰਸ 18, ਜ਼ਬੂਰ 66 ਦੀ 18 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਸਾਮ 66 ਵਰਸ 18, ਜ਼ਬੂਰ 66 ਦੀ 18 ਆਇਤ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 28 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਪ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇਗਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਸੰਗਤ ਰੱਖੇਗਾ। एग्जाम्पल, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਨ? ਗੈਰ ਕੌਮ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਚਰਚ, ਨਾ ਆਗੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਬਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦਾਨੀਏਲ 3 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਗਤੀ is not only corporate but it is also individual. Fellowship is not always with the people, fellowship is also individual with the Lord. ਸੰਗਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਣੋਗੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰਾ ਪਰਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਦਾਊਦ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਲੀਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਵਟਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਰਾ ਪਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ। मैंने ढूंढा, हालेलुया, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई खुदा। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई खुदा। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। जब तू मिला मैंने तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। जब तू मिला तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुनी है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने सुनी है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई खुदा। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई खुदा। पापों का था कर्ज मुझ पे जवानी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जवानी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। तूने
तेरे जैसा ना कोई खुदा तूने कर दी है कीमत अदा तेरे जैसा ना कोई खुदा मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई खुदा हसरत को पूरी तूने किया है जो मैंने मांगा वो तूने दिया है हसरत को पूरी तूने किया है जो मैंने मांगा वो तूने दिया है देखे सकूं मेरी जिंदगी को तूने मेरा हर एक रूप तूने लिया है देखे सकूं मेरी जिंदगी को तूने मेरा हर एक बोझ तूने लिया है मेरी खुशियों की तू है वजह तेरे जैसा ना कोई खुदा मेरी खुशियों की तू है वजह तेरे जैसा ना कोई खुदा मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला तेरे जैसा ना कोई मिला तेरे जैसा ना कोई मिला तेरे जैसा ना कोई खला बला 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 तेरे जैसा ना कोई मिला हालेलुया तेरे जैसा ना कोई मिला 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 तेरे जैसा खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं तेरा जैसा कोई नहीं है तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं है आप जैसा बड़े बड़े काम करने वाला कोई नहीं आप जैसा छुटकारा देने वाला और कोई नहीं आप जैसा दया करने वाला और कोई नहीं आप जैसा वफादार और कोई नहीं तेरा जैसा और कोई मुक्तिदाता है नहीं धन्यवाद हो मेरे खुदा जी 2 हफ्ता हमको संभाल कर रखा इस महीने का तुमने इस तीसरे हफ्ते का पहला दिन दिया तेरा धन्यवाद खुदा बाप आज बहुत सारे मुश्किलात सी लेकिन सारे मुश्किलात पार करते हुए आपके लोग तेरे बहुल में आए परिवार समेत आ जाए आराधना में और खुदा बाप तेरे नाम को उपस्थिति में प्रार्थना में गवाही देने में वचन सुनने में खुदा बाप अपना समय गुजारा तेरा धन्यवाद मेरे खुदा जी तू अपने दास को द्वारा वचन दिया हम तुझे शक्ति से जानने वाला बने खुदा बाप तू हमारा मुक्तिदाता है तू हमारा परमेश्वर है तू हमारा छुड़ाने वाला है हम परमेश्वर के बारे में नहीं बल्कि परमेश्वर को हम जाने मेरे खुदा जी तेरे को जाना तेरे साथ संगति रखना तो जाना तेरा वचन को मानना है अगर हम जाने तो बड़े बड़े काम साढ़े जीवन में करेंगे साढ़े वचन से दूसरों के जीवन में करेंगे मेरे खुदा जी एक नया हफ्ता हमारे सामने है तो हमारे लोगों को बहुत हाई से बरकत देना हर एक जगह पर तो बड़े बड़े काम करना खुदा धन्यवाद एक शुक्र नाम से